thank God for this precious opportunity that He gave me. And I wish that God may give us a message that we all need. Let's sit in His presence with a prayerful mind. Cities of refuge. We heard passage read from Joshua chapter 20 verse 1 to 9. 6 cities appointed by God. The Spirit of the Lord is willing to talk to us through these 6 cities. If you read that passage casually, most often we don't get much out of the passage. If a man kills another man unintentionally, should there be a city for him to take refuge? As an introduction, I just want to look back into the history of it. We know that 12 sons of Jacob, they became 12 tribes of Israel. But if you look at this, you will see that there is one tribe which hasn't been included here. If you look at the list of the tribes, most often you don't see that tribe on the list. In fact, there are 13 tribes on the list. And for some reason, God has excluded one tribe. Which is that tribe and what is their responsibility? And that is the tribe of Levi. And that is a tribe which has come from Levi, the son of Jacob. Why has God excluded them? God has separated them. They have been separated to do service in the temple of God. And God has appointed a few people from the tribe of Levi to work in the temple. There is one thing we need to pay attention to. Not everybody in the tribe of Levi are priests. But all priests are from the tribe of Levi. When these 12 tribes reached the promised land Canaan, God gave them land. But God did not give any land to one tribe. And that tribe is Levi. Why didn't God give them any land? Let's read a passage, Numbers chapter 18 verse 20. ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടാകരുത്, അവരുടെ ഇടയിൽ നിനക്ക് ഒരു ഓഹരിയും അരുത്, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ ഓഹരിയും അവകാശവും ആകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. And God told them that God told Moses that they will not get any land there because I am the Lord myself is their portion. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. Every tribe got their own land. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. But Levi, the tribe of Levi is going to get me. എന്ത് പരിപാടിയാണ്? What is this plan? ശ്രദ്ധിച്ചേ. Look at it. മറ്റെല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകിയത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയാണ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. All other tribes were given land by God, but God tells Levi that you are going to get me. ഒരിക്കൽ ഒരു അമ്മയും
ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി. Once a mother and a child went for shopping. ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവര് വെളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കടയുടെ വാതിൽ നിന്നതായ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ കുറെ ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടിയുടെ മുൻപാകെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ. While they were going out, the security guard of the store, he showed some chocolate to the boy in the basket and told him to take one. എന്നാൽ കുട്ടി എടുക്കുവാൻ മടിച്ചു. But the boy hesitated to take. അപ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറെ വാരി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. And then that security guard took some chocolate from candies out of that and gave to the child. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചു, മകനെ നീ ആ മനുഷ്യൻ തന്നപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്താണ് എടുക്കാഞ്ഞത്? And when they reached home, the mother asked the son, why didn't you take the candies when he offered you? അമ്മേ എനിക്ക് ചെറിയ കൈയാണ്, താണ്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയില്ല, ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം ചോക്ലേറ്റ് ലഭിച്ചു. So he said, Mom, I have small hands. If I had taken it would be limited. But now when that man gave me with his big hands, look at how much I got. അതെ, നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ വാഗ്ദത്ത സന്തതികളാണ് നാം എന്ന് ഓർക്കുക. And we should remember that it is not that what God has given us, but it is God himself gave to us. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത്. God himself is our treasure. ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാടുകയുണ്ടായി, എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ല, യേശു മാത്രം എന്റെ സമ്പത്ത്. A songwriter sang like this, I have no other treasure than God himself. എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, ശുശ്രൂഷകളുടെ ഭാഗമായി ചില നഗരങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. But we see here that as part of their service they were given a few cities. ദൈവം ലേവി ഗോത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില നഗരങ്ങൾ നൽകുവാൻ പോകുകയാണ്. God told them, I'm going to give you some cities. സംഖ്യാപുസ്തകം 35-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏകദേശം 48 നഗരങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവം പ്രസാദിച്ചു. The book of Numbers chapter 35 verse 6 says that God gave them 48 cities. അതിലെ 6 നഗരങ്ങളാണ് സങ്കേത നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. And out of those 48 cities, 6 of them were separated as cities of refuge. എന്താണ് ഈ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ? What are these cities of refuge? സംഖ്യാപുസ്തകം 35-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. In the book of Numbers chapter 35 verse 15. ഒരു വ്യക്തി അബദ്ധവശാൽ ഒരാളെ കൊന്നാൽ അവന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ നഗരങ്ങൾ. If a man kills someone unintentionally or by mistake, that man can run to the city of refuge. ദൈവം ആദ്യം മോശയ്ക്കാണ് നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ളതായ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. God gave Moses the instruction to construct these cities. മോശ ആദ്യത്തെ 3 നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And Moses built first 3 cities. അത് ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 41 മുതൽ 41 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. In the book of Deuteronomy chapter 4 verses 41 to 43 we see how Moses constructed those cities. അങ്ങനെ യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് 3 നഗരങ്ങൾ മോശ നിർമ്മിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. So Moses constructed 3 cities on the east side of Jordan River. എന്നാൽ മോശയ്ക്ക് അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. But then Moses had to stop the work. മോശയ്ക്ക് യോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറ് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Because Moses could not enter the west of Jordan. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവിടെയാണ് വാഗ്ദത്ത നാട്. Because that is where the land of promised land is. എന്നാൽ യോശുവയാണ് തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് നയിച്ചത്. But it was Joshua who led Israelites into the promised land. അങ്ങനെയാണ് യോശുവ തുടർന്നുള്ളതായ 3 നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ യോശുവ ചുമതലയെടുത്തത്. And that is how Joshua constructed the 3 other cities. നമുക്കത് യോശുവ 20-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. In the book of Joshua chapter 20 verse 7 to 8 we read that. മൊത്തം 6 നഗരങ്ങൾ ദൈവിക നിയോഗത്താൽ മോശയും യോശുവയും കൂടി ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. In total there were 6 cities that were built by Moses and Joshua together. യോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറ് 3 എണ്ണം, on the west side of Jordan 3 of them. മോശ ഈ നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് നിർമ്മിച്ചത്. When Moses constructed these cities, we see that he constructed them from south to north. അതായത് ആദ്യം ബസേർ, രാമത്ത്, ഗിലെയാദ്. So first he
constructed Bezer, then Ramat, then Gilead. അതിനുശേഷം യോശുവ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കാണ് നിർമ്മിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. But when Joshua constructed those cities, it was from south to north. കെദേശ്, ഷെഖേം, ഹെബ്രോൻ എന്ന നിലയിൽ. And they were Kadesh, Shechem, and Hebron. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മോശ നിർമ്മിച്ചതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത്ര കേൾക്കുവാൻ രസമുള്ള പേരുകളല്ല. And we also noticed that the cities built by Moses had some unusual names. എന്നാൽ യോശുവ നിർമ്മിച്ചതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളുടെ പേരുകൾ വളരെ നല്ല പേരുകളാണ്. But the cities that Joshua constructed were given very good names. അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. When we look at the meanings of those names, we will understand that. ബെസർ എന്നാൽ വേർതിരിയുക അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട്. The meaning of the word Bezer is to cut off or separate. രാമത് ഗിലെയാദ് എന്നാൽ ഉയർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമേറിയത്. The word Ramat means high or difficult. ഗോലാൻ എന്നാൽ നാടുകടത്തൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. The word Golan means exile. എന്നാൽ യോശുവ നിർമ്മിച്ചതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളുടെ പേരുകളുടെ അർത്ഥം, But the cities that Joshua built have good meanings. കെദേശ് എന്നാൽ ആശ്രയസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പവിത്ര സ്ഥാനം. The word Kadesh means sanctuary. ഷെഖേം എന്നാൽ തോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമൽ. Shechem means shoulder. ഹെബ്രോൻ എന്നാൽ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുക. The word Hebron means join. ഇവിടെ വലിയ ആത്മീയമായ പഠനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. We can understand some great spiritual lessons from these names. മോശ നിർമ്മിച്ചതായ 3 നഗരങ്ങളും വാഗ്ദത്ത നാടിന് വെളിയിലാണ്. The 3 cities that Moses constructed were outside the promised land. എന്നാൽ യോശുവ നിർമ്മിച്ചതായ 3 നഗരങ്ങളും വാഗ്ദത്ത നാടിന് ഉള്ളിലാണ്. But the cities that Joshua constructed, they are on the promised land. നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, യോശുവയുടെ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. The cities that Joshua constructed reflect a spiritual experience of a believer. എന്നാൽ മോശയുടെ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലൗകിക അനുഭവങ്ങളാണ്. But the cities that Moses constructed shows the worldly experience of a believer. ഇവിടെ അല്പം വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്. I think we need some more description here. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു വിശ്വാസിയെ ലോക മനുഷ്യൻ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയും, If a worldly man look at a believer, he would say something like this. ഇവനൊരു ബോറിംഗ് മനുഷ്യനാണ്, ഇവൻ ലോകവുമായി വേർപെട്ട് കഴിയുകയാണ്. He is a boring man. He is separated from the world. അവന്റെ ജീവിതം രാമത് ഗിലെയാദ് പോലെ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും നിറഞ്ഞതാണ്. His life has difficulty and it is tough. അതുമാത്രമല്ല, അവനൊരു ഗോലാന്റെ അനുഭവമാണ്. ഒരു നാട് കടത്തപ്പെട്ടതായ യാതൊന്നിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അവനുള്ളത്. Not only that, his experience is like Golan, like exiled or sent out of the land. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ലൗകികൻ നമ്മെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അവിശ്വാസി നമ്മെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. If an unbeliever looks at us and a worldly man looks at us, this is how he should describe us. അതേ, നാം വേർപെട്ടവരായിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. We should be separated. പലതിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതല്ല വേർപാട് ജീവിതം എന്നുള്ളത്. If we make compromises, that is not separation. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിട്ടാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. We should maintain our Christian testimony in all aspects. വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ആത്മീയ അനുഭവം മാറി വിട്ടുവീഴ്ചകളുടെ അനുഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. But today we see a lot of believers are making compromises. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമുക്ക് പരാജയം മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. All those compromises will lead us to failure. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദുഃഖം മാത്രമേ സമ്മാനിക്കുകയുള്ളൂ. If we are compromising for happiness, that will only lead to sadness. ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് തകർച്ച മാത്രമേ സമ്മാനിക്കുകയുള്ളൂ. If we are compromising to achieve height, that will make us fall. എന്നാൽ യോശുവയുടെ സങ്കേത നഗരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, But when we come to the cities of refuge of Joshua, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാണ് യോശുവയുടെ സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. there we see a real picture of a believer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു സങ്കേതമായിട്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതം മാറിയിരിക്കുന്നത്. A believer's life should be a sanctuary where God can dwell.
ഏത് ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും അവന് ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തോൾ അവനുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്? ഒരു ശെഖേം അവനുണ്ട്. And in any difficult situation, a believer has a shoulder where he can get comfort. മാത്രമല്ല, ഏത് ലോകത്തിലെ ഏതും ഛേദമെന്നെണ്ണി ഒരു പ്രത്യേകമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹെബ്രോന്റെ അനുഭവമായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. Not only that, a believer should have an attitude of counting everything a loss and living for God. 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്താണ് ഈ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. The children of Israelites traveled 40 years before they entered the land, promised land. 40 വർഷം അവർ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. 40 years they went through difficulties. കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമി യാത്ര ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. This difficulty or the wilderness is an experience of a believer. കഷ്ടതയിൽ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. A believer can get strong only when he goes through difficulties. മരുഭൂമി യാത്രയിൽ മാത്രമാണ് അവന് ദൈവികമായ മഹത്വം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. Only in the journey through wilderness he sees the glory of God. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പറയുവാൻ കഴിയും, ഞാൻ കടന്നുപോയതായ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിലയിരുത്തുവാനായിട്ടുണ്ട്. We can look back and see the wilderness we have gone through. ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോൾ എന്നെ കരുതിയതായ ദൈവം ഇന്നും എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതായ അനുഭവം. When I was sick, God was with me and took care of me. സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കരുതിയതായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്നും നമുക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. When I lost everything, God was there to support me. അതെ, മരുഭൂമി യാത്ര എന്നുള്ളത് ദൈവം അനുവദിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ്. So the journey of wilderness is always allowed by God so that we can taste him. ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ മരുഭൂമി യാത്ര ഒരുപക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. God allows us to go through this wilderness journey so that we understand him, we appreciate him. പല വിഷയങ്ങളും നാം പഠിക്കുന്നത് മരുഭൂമി യാത്രയിൽ മാത്രമാണ്. We learn many lessons when we go through this wilderness. ഒരുപക്ഷേ നാം സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മരുഭൂമി യാത്രയിൽ കൂടിയായിരിക്കാം. Maybe you are going through a wilderness journey now after you have lost all hope. നാം ഓർക്കുക, നമുക്കായി ഒരു ശെഖേം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. But remember, God has prepared a Shechem for us. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം 99 ആടിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ച് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോയതായ ഒരു ഉപമ. We read in Luke chapter 15 a parable where a shepherd left 99 sheep in the wilderness and went after one lost sheep. നാം സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോയതായ സംഭവമാണെന്ന് സാധാരണ നാം ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. Usually we look at the parable as a good shepherd who went after one sheep. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, 99നെയും എവിടെയാണ് വിട്ടത്? അതേ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോയത്. But remember, he left 99 sheep in the wilderness. ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും ഒരു മരുഭൂമി യാത്ര ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. God allows a wilderness journey to each of his child. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരുഭൂമി യാത്ര താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. But remember, children of God, that the wilderness journey is just temporary. നാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. Very soon we will be in our promised land. മരുഭൂമി യാത്രയിൽ കൂടി മാത്രമേ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. And only through the journey of wilderness we enter the promised land. മോശ രാജകുമാരനായി വളർന്നവൻ, അടുത്ത രാജാവായി തീരുവാൻ യോഗ്യനായവൻ. Moses was brought up in all kingly way and he was ready to be the next king. എന്നാൽ അവനെ ദൈവം മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. But God called him and sent him to the wilderness. 40 വർഷം അവൻ ആട്ടിടയനായി മരുഭൂമിയിൽ വാസം ചെയ്തു. And 40 years he spent his life in wilderness as a shepherd. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാവാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവനെ മരുഭൂമിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. And God trained him in the wilderness so that he can be the leader of a nation. എലീശ, ദാവീദ്, പൗലോസ് ഇവർക്കെല്ലാം മരുഭൂമി യാത്രയുടെ മരുഭൂമി ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. Elijah, David, Paul, they all can explain their wilderness journey. കർത്താവ് തന്നെ 40 രാവും 40 പകലും മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. Our Lord Jesus Christ was tempted in the wilderness for 40 days and 40 nights. പ്രിയമക്കളെ, നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, മോശ നിർമ്മിച്ചതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളും
യോശുവ നിർമ്മിച്ചതായ സങ്കേത നഗരങ്ങളും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. But we also need to understand that the cities of refuge constructed by Moses and constructed by Joshua, they are connected to. നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായ എന്താണ്? ബസേർ എന്നാൽ വേർപാട്. We learned that Bezer means separation. ഹെബ്രോൻ എന്നാൽ യോജിക്കുക. But Hebron means join. ഈ ലോകത്തിൽ വേർപെട്ടാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് യോജിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. Only if you are separated from this world you can join with the Lord. രാമത്ത് ഗിലെയാദ് എന്നാൽ ഉയർന്നത്, പ്രയാസമേറിയത്. Ramath means high or difficult. ശെഖേം എന്നാൽ ചുമൽ അല്ലെങ്കിൽ തോൾ. And the meaning of Shechem is shoulder. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഷ്ടതയുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും അനുഭവമാണ്. The Christian life is an experience of difficulty. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ശെഖേം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. But God has prepared a shoulder for us. ഗോലാൻ എന്നാൽ എന്താണ്? നാടുകടത്തൽ. Golan means exile. ഖെദേശ് എന്നാൽ ആശ്രയസ്ഥാനം. But Kadesh means sanctuary or place of refuge. പ്രിയമക്കളെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോലാന്റെ അനുഭവമായിരിക്കാം. സകലവും എന്താണ്? പരദേശവാസം. We may have the experience of Golan here. We are exiled and we are pilgrims here. എന്നാൽ നാം ഓർക്കുക, നമുക്ക് ഖെദേശിന്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. നാമും ദൈവവുമായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. But an experience of Kadesh is coming where we will be living with God in His sanctuary. 3 നഗരങ്ങൾ മോശ നിർമ്മിച്ചു, 3 നഗരങ്ങൾ യോശുവ നിർമ്മിച്ചു. Joshua constructed 3 cities and Moses constructed 3 cities. മോശ നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങൾ മോശവും യോശുവ നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങൾ നല്ലതും എന്നല്ല നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. The meaning is not that what Moses constructed is bad and Joshua constructed are good. യോശുവ നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ മോശ നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. If you need to reach the cities constructed by Joshua, you need to pass through the cities constructed by Moses. യോശുവ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ യോശുവയിലൂടെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. Moses brought those God's laws and rules, but it will be fulfilled through in Joshua only. നിയമങ്ങൾ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. Those laws takes us to Christ. നിയമങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ക്രിസ്തു. All those laws are fulfilled in Christ. മരുഭൂമി യാത്ര നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. The journey of wilderness will lead us to Christ. പ്രിയമക്കളെ, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം. കഷ്ടത, പ്രയാസം, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, നിരാശ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ദൈവമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ശെഖേമുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ചിന്ത നമ്മെ എപ്പോഴും ഭരിക്കേണ്ടതാണ്. Dear children of God, our life may be filled with difficulties. There may be diseases, problems, hunger, poverty, all those, but they all will lead us to Christ. സംഖ്യാപുസ്തകം 35-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The book of Numbers chapter 35 verse 15 one more time. അവക്കവശാൽ ഒരുത്തനെ കൊല്ലുന്നവൻ ഏവനും എവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന് ഈ 6 പട്ടണങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പരദേശികൾക്ക് വന്നു പാർക്കുന്നവനും സങ്കേതം ആയിരിക്കുകയാണ്. Moses said that God said if anybody kills anybody unintentionally, there should be cities of refuge so that the manslayer can take comfort there. സങ്കേതം എന്ന വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. Let's look at the word refuge. അതിന്റെ എബ്രായ വാക്ക് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന പോലെ മിക്ലാത്ത് എന്നാണ്. The Hebrew word for that is mikla. അതിന്റെ അർത്ഥം ചുരുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഴുകിച്ചേരുക. The meaning of that word is to shrink. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്റീച്ചില് ഞാൻ ധാരാളം റെഫ്യൂജികളെ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട്. When I go outside for my outreach ministry, I come in contact with so many refugees. റെഫ്യൂജികൾ ധാരാളം വരുന്നതായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് കാനഡ. Canada is a country where a lot of refugees are coming. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ 5-6 പെട്ടിയും ചില കാർഗോവുമായിട്ടൊന്നും അല്ല അവർ വരുന്നത്. When those refugees come here, they don't come with a lot of luggage and suitcase as we do. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റേ കാണത്തുള്ളൂ, റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ്. They will have only one document with us that is called refugee status. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടു. Last week I met a man. താൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടു. That man from Pakistan went to Sri Lanka. ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു. തന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു വിധമായ ഡോക്യുമെന്റും ഇല്ല. When he entered Sri Lanka, the authorities captured him. He has nothing with him. 6 മാസം തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റ് ജയിലിലിട്ടു.
And the Sri Lankan government put him in jail for 6 months. അതിനുശേഷം UN ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് തന്നെ റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And after that UN interviewed him and gave him the refugee status. അങ്ങനെയാണ് താൻ റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് കാനഡയിൽ എത്തിയത്. And that is how he entered Canada as a refugee. ഞാൻ ഇത് പറയുവാൻ കാരണം ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വരണമെങ്കിൽ റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരുവാൻ കഴിയൂ. So what I'm trying to say is if someone wants to enter Canada as a refugee, he needs to have a refugee status. ഒരു വ്യക്തിക്ക് റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ And if a man needs to get the refugee status, തന്റെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, he should prove that he is in a situation in his country where he cannot continue. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു അവസ്ഥ, He is in a situation where he has lost everything ഒന്നുമില്ലാത്തതായ ഒരു അവസ്ഥ, and he has nothing with him. നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ടാണ് കടന്നു വരേണ്ടത്. And when we approach our Lord Jesus, this is how we should go to him, as a refugee. നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം കർത്താവിലാണ് എങ്കിലും വിട്ടുകളയാത്ത ഒത്തിരി മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. But we should know that though we are in Christ, but still there are so many things we haven't left yet. ഞാൻ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I'm not going to give you a list of them. വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നാം ദൈവമക്കളാണെന്ന് പറയും. Many times with proud we say that we are the children of എന്നാൽ God. ഇപ്പോഴും വിട്ടുകളയാത്ത അനേക അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് നാം മുൻപോട്ട് But ജീവിക്കുന്നത്. even now we have so many attitudes that we haven't left. അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ഓമന പേര് നമ്മൾ വിളിക്കും. And sometimes we give them a good name. എന്താണ്? ബലഹീനത. The good name that we give them all those bad attitudes is the weakness. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അത് ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. Oh dear children of God, these bad things don't happen because we are weak. നമുക്ക് ബലമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. That those things happen because we are strong. നമ്മൾ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. We are doing those things with consciousness. വളരെ നാം ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ദിവസത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടത്. So when we approach God, we should be fearful. പണ്ടൊരിക്കല് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി. There is a story that a man and a woman got married, and the first week itself they moved to a new apartment. ഈ കഥ ഞാനൊരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു ദേവദാസന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്. I have taken this story from another servant of God. നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷയം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe some of you have heard the story. കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വീട് മാറുന്നത് അത്ര പതിവല്ല. Usually people don't move to a new house right after marriage. പ്രധാനമായിട്ടും ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സമ്മതിക്കാത്തത്. Mostly husbands would say no. ഭർത്താവ് വിചാരിക്കും അമ്മായിമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ടല്ലോ. Probably the husband would say that if we stay with my mother-in-law, my wife would be able to learn some cooking, and then I wouldn't have to go hungry. ഇതങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ എന്താണ്, അവർ വീട് മാറി. But in this story, this couple, they moved to a new house in the first week itself. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരമായി. And the next morning, the man has to go to the office. അച്ചായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി. And the wife said, my husband, breakfast is ready. വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാഹാരം. And when he came to the table, he saw a dish which he likes the most. പുട്ട്, പയറും പപ്പടം. There was an Indian dish called put and papadam and payar. ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ അടിപൊളി. The husband said excellent. കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മിടുക്കിയാണ്. And he ate everything and said you are smart. അടുത്ത ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയമായി. And the next day again it was time for the breakfast. കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കുറ്റി പുട്ട്. And when he went to the breakfast table, he again saw the same dish, put. കടലയും പപ്പടവുമല്ല, പഴവും പഞ്ചസാരയും. Today she added some banana and some sugar with it. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ്, അന്നും പുട്ട്. The third day again when he went to the breakfast table, it is the same dish, put. പുള്ളി ചോദിച്ചു ഇന്നും പുട്ടാണോ? She asked, is it, the husband asked, dear, is it the same dish again? അതെ അച്ചായ, ഇന്നും പുട്ടാ. And she said, yes my dear, it is the same. കടലയും പപ്പടം അല്ല, പയറും പപ്പടവും അല്ല, പഴവും പഞ്ചസാരയും ഇല്ല, കടലക്കറിയാണ്. Today it's a new thing to add to it. It was kadalakari. കടലക്കറി മാറുന്നതല്ലാതെ എന്താണ്, പുട്ട് പഴയ പുട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So every day the wife is adding something new to the main dish, but the main dish is still the put. നാലാം ദിവസം വന്നപ്പോഴും എന്താണ്,
പുട്ട് തന്നെ. And fourth day again, husband saw it was the same dish, the put. താൻ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് ഈ പുട്ടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കൂടുവാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ? So husband said, dear, you know only this dish, nothing else. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അച്ചായ, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു കുറ്റിയും കുറച്ച് മാവും തന്നിട്ടാണ്, പൊടിയും തന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. So she said, dear, when I left my home, my mother gave me a dish, a utensil to prepare this put, and she gave me some flour. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ 14 ദിവസം താൻ പുട്ട് കഴിച്ചു. And until that flour was over, that is almost 14 days he had to eat that same dish. താൻ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ വറക്കുമ്പോൾ പുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. When he goes to the office, when he opens the file, it looks like the put. ഫോൺ എടുക്കാൻ റിസീവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടാണെന്ന് തോന്നുവാണ്. And when he takes the receiver to speak, he feels like he's കാരണം 14 ദിവസം പുട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ മൊത്തം പുട്ടാണ്. because 14 days he has been eating that dish put, and now he is only thinking about that. 15ാമത്തെ ദിവസം വന്നു. On the 15th day, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോളാം. So the husband said that today is my payday, so I will eat my breakfast outside. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും കൂടെ മേടിച്ചു. So the wife said, when you buy some breakfast for you, just buy some for me too. താൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായി ഒരു വലിയ 3-star ഹോട്ടൽ കടന്നുപോയി. And he went to a big 3-star hotel for the breakfast. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മെനു കാർഡ് കിട്ടി. And he looked at the menu card. നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. And he saw all the list of the different various dishes. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും, ഞാനങ്ങ് പറയാം. മസാല ദോശ, നെയ്യ് റോസ്റ്റ്, ഓണിയൻ ദോശ, സ്റ്റീം ബോംബ്, പീരങ്കി, ത്രെഡ് ബോംബ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് കണ്ടു. So on the menu he saw a big list of different dishes. അപ്പം ഇതെന്തോടോ, ഇത് ഐസിസിന്റെ താവളം വല്ലതാണ്? സപ്ലൈയറോട് പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ്. So he asked the supplier, what is this? This looks like a terrorist menu list or something. താൻ ആ ഡിഷ് നോക്കിയപ്പോൾ ബോഫേഴ്സ് 125 രൂപ. So he looked at different menus and looked at the price. അത് ത്രെഡ് ബോംബ് 125 രൂപ. And there is something called thread bomb, and that is 125 rupees. സ്റ്റീം ബോംബ് 25 രൂപ. And something called steam bomb, that is 25 rupees. അപ്പൊ സപ്ലൈയർ പറഞ്ഞോ, ഒരു പ്ലേറ്റ് സ്റ്റീം ബോംബ് കൊണ്ടുതരാം. So he told the waiter, bring me a plate of steam bomb. ഒരു പാഴ്സൽ എടുത്തു. And take a parcel too. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്താണ്? After 15 minutes he brought the dish, and when he looked at it, it's the same put. താൻ സപ്ലൈയർ നോക്കി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസം ഇത് കഴിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. And he told the waiter that for last 14 days I have been eating this. ഇതെന്താണോ ഇത്? What is this now? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, സ്റ്റീം ബോംബ്. സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു സാധനം. ഇത് കോണ്ടിനെന്റൽ ഹോട്ടലാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സ്റ്റീം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ട് തന്നെയാണ്. So he said this is a continental hotel. We don't use Malayalam words, we say in English, and when we say steam bomb, that is put. ഞാൻ പറയാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവങ്ങൾ പഴയ പുട്ടിന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ്. So what I'm trying to say is sometimes our Christian experience is just like that old dish. നാം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില സ്തോത്രങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയുടെ വീര്യമൊക്കെ കൂടിക്കാണും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ, വിട്ടുകളയേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ കളയാതെ ഇപ്പോഴും നാം അത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ്. Sometimes we may be excited, we may be saying hallelujah, praise the Lord and all that, but still there are old things that we haven't left yet. നാം കളയേണ്ട അനേക അനുഭവങ്ങൾ വിട്ടുകളയാതെയാണ് ഇന്നും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിച്ച് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. There are many things we haven't said goodbye to, and we are carrying on with them in the presence of the Lord. എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ സംഗീത നഗരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും സകലവും വിട്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത്. But dear children of God, let me remind you, if you need to approach the city of refuge, you need to leave everything and approach our Lord Jesus as a refugee. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ പോരാ. Not only change our situation, നമ്മുടെ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റിയാൽ പോരാ. not only change our styles, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ചില അനുഭവങ്ങൾ, ജഡത്തിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. we will be blessed by the Lord only if we have given away those fleshly
bad attitudes. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സങ്കേത നഗരത്തിലെത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നവർ. Let me remind you today, if you haven't approached this city of refuge, our Lord Jesus already, you need to approach him without any condition. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്. കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു, എനിക്ക് വളരണം, എനിക്ക് ആത്മീയമായി വളരണം, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നേടുവാനുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിരിക്കണം നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. When you approach our Lord Jesus, the city of refuge, you should be praying like this: Dear Lord Jesus, I am approaching you without anything with me. I am just at your mercy. Bless me and help me to grow in your favor. എത്രമാത്രം നിരാശ വന്നാലും, എത്രമാത്രം മരുഭൂമി യാത്ര നാം അനുഭവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നാലും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ നിലപാട് വന്നാലും നമ്മുടെ ജഡം ഉയരുവാനായിട്ട് ഇടവരരുത്. However much you have to go through trouble, however much you may be disappointed, but still, please do not let your flesh come out. വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ എത്തുവാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും ഒരു മരുഭൂമി യാത്ര ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. God has allowed us a journey of wilderness to each child of God so that he can go through it and then enter the land of promise. അതെ, ഒരു പാട്ടുകാരനെ പോലെ ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നു, സന്തോഷത്തോടെ അത് കുടിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക. Just like a songwriter has said that if you give me a cup of sorrow, help me to take it and say hallelujah to him. മോശയെ മരുഭൂമിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച ദൈവമാണ് ഇന്നും നമ്മെയും മരുഭൂമി യാത്രയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും. The same God who trained Moses through the journey of wilderness is training us today. കഷ്ടത വരുമ്പോൾ തകർന്നു പോകരുത്. When you go through difficulties, don't be destroyed. നമ്മെ തോളിൽ ചുമക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുൻപിലുണ്ട്. Our God is there with his strong shoulder where he can carry us. നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭയപ്പെടാം. Let's submit ourselves in front of him this morning, നമ്മുടെ യാത്ര വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക്, because our journey is to that promised land. കർത്താവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God bless us to reach the promised land. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's pray. Our